डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटीना चैतन्य स्टूडियोमांथी गुजराती विषयना आसिस्टंट प्रोफेसर हूँ प्रवीण वणकर आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, टीवाय बीए में पेपर 6 नी अंदर आपणे पंडित युगनो इतिहास भणीए छीए। आ संदर्भे आपणे आज पंडित युगना गद्यकारो विषे अभ्यास करवाना छीए। पंडित युगना महत्वना गद्यकारो विषे बात करीने आपणे जे पंडित युग में जे प्रकारनुं गद्य रचायुं छे एना विषे बात करीशुं। मित्रों, पंडित युगना मुख्य 4 गद्यकारो विषे आपणे बात करवाना छीए। एमां पंडित युगना अग्रणी सर्जक गोवर्धनराम त्रिपाठी, रमणभाई नीलकंठ, मणिलाल द्विवेदी अने नारायण हेमचंद्र एम 4 सर्जकोनो अभ्यास आज आपणे करवाना छीए। एमां प्रथम स्थाने नवलकथाकार, कवि, चरित्रकार, विवेचक गोवर्धनराम माधवराम त्रिपाठी ए एमना गद्य विषे आपणे वात करवाना छीए। पंडित युग में गोवर्धनरामनी जे खूब जाणीती एक नामचीन नवलकथा एटले सरस्वतीचंद्र। आ नवलकथानो प्रथम भाग 1887 में प्रगट थाय छे। ए ग्रंथ आपणा गुजराती गद्यनो उत्तम नमूनो छे। पछी क्रमशः तेना भाग 2 एटले 1892 में अने भाग 3 1898 में अने भाग 4 एनो 1901 में एम आ 4 भाग में 14 वर्ष दरमियान आ प्रगट थाय छे। यूनिवर्सिटीनी उच्च केळवणीने लीधे पाश्चात्य साहित्य साथे प्राचीन भारतीय संस्कृति अने साहित्यथी परिचित सर्जकोनो जे वर्ग गुजराती साहित्य में आव्यो ते वर्गनी सुधारालक्षी दृष्टि नर्मद दलपत करता वधारे स्वस्थ हती। आ लेखक ए आ वर्गना अग्रणी सर्जक आपणे गणावी शकाय। आ जे गोवर्धनराम छे ए जे पंडित युगनी अंदर जे प्रकारे काम करता हता एमां आ ए अग्रणी सर्जक तरीके काम करी रह्या हता। पश्चिमनी जे प्रवृत्तिपरायण भौतिकवादी संस्कृति, भारतनी निवृत्तिपरायण अध्यात्मवादी प्राचीन आर्य संस्कृति अने तेनुं अर्वाचीन स्वरूप ए त्रणेयना संगम स्थाने उभेली भारतीय प्रजाए नवी संस्कृतिनुं निर्माण करवा माटे आ त्रणेय संस्कृतिमांथी शुं ग्रहण करवुं ने शुं छोड़ी देवुं ए अंगे ते ए समयना बुद्धिजीवी जे वर्ग हतो एमां मंथन चाल्या करतुं। एना सर्वग्राही सूक्ष्म रूप आ नवलकथामां आपणे प्रगटेलुं जोवा मळे। 19 वर्ष जेना पर काम कर्युं एवी आश्रे 1800 पृष्ठमां विस्तरेली गुजराती साहित्यनी आ नवलकथामां लेखकनी सर्जक चिंतक तरीकेनी समग्र शक्तिनो निचोड़ रहेलो आ गद्यकृतिमां आपणे जोई शकीए। सरस्वती चंद्र कुमुदना प्रणयनी आ कथा 4 भागने आवरी लेती होवा छतां सरस्वती चंद्र मात्र प्रणय कथा नथी। प्रणय कथा निमित्ते ए संस्कृति कथा छे। ते मनुष्यना जीवन कर्तव्यनी विशद मीमांसा तेमज सरस्वती चंद्र अने कुमुदना सपनोनी कथा अने ए कथा द्वारा भविष्यना भारतनु दर्शन करावे छे। दरेक भागमां वहेती प्रणय कथा साथे संबंधित घटनाओनो समयपट 2-3 मासथी वधु न होवा छतां कथा संयोजनथी जाणे कोई बृहद समयपटमांथी पसार थता होईए एवो अनुभव कृति वांचता थाय छे। आम लेखके कथाने अनेक केन्द्रीय अने संकुल बनावी छे। गृह, राज्य अने धर्म विशेना पोताना विचारो प्रजाना
બહોળા વર્ગ સુધી પહોંચી શકે એ હેતુથી પોતે નિબંધને બદલે નવલકથાનો આશ્રય લીધો હતો એવું લેખક પોતે સ્પષ્ટ કરે છે. તો પણ એમની સર્જક તરીકેની જે ઊંચી શક્તિ તેમની આ ગદ્યકૃતિમાં પ્રગટ થઈ છે એ આપણે નોંધવું રહ્યું. સંઘર્ષના તત્વથી પહેલા બે ભાગ કથાની દ્રષ્ટિએ વધારે રસિક બન્યા છે. પહેલા ભાગમાં બુદ્ધિધન સઠરાઈ એ સદ અસદ બળો વચ્ચે ચાલતા સત્તાના સ્થૂળ સંઘર્ષના તથા બુદ્ધિધન અને સઠરાઈના કુટુંબોના વિરોધી ચિત્રોના આલેખનથી કથારસ મળે છે. બીજા ભાગમાં ગુણસિંદરીના ત્યાગશીલ વ્યક્તિત્વથી અને વિદ્યાચતુરના કુટુંબીજનોના સ્વાર્થપટુ માનસમાંથી જન્મતી પરિસ્થિતિની કથા રસિક બની છે. ત્રીજા ભાગમાં સંઘર્ષ વિશેષ જોવા મળે આપણને. વૈચારિક ભૂમિકાએ રહે એ સંઘર્ષ વૈચારિક ભૂમિકાએ વહેતો જોવા મળે. ચોથા ભાગમાં સંઘર્ષનું તત્વ અલ્પ અને વિચારનું તત્વ વધુ આ નવલકથાના નિરૂપાયેલું જોવા મળે. અને એનું જે ગદ્ય છે એ આપણને નિબંધાત્મક ગદ્ય જોવા મળે. પરંતુ ચારેય ભાગમાં સરસ્વતી ચંદ્ર અને કુમુદના પ્રણયના સંદર્ભમાં લાગણીના સૂક્ષ્મ સંઘર્ષનું જ્યાં આલેખન થયું છે ત્યાં એ ખંડો સંપર્ક બન્યા છે. કથન, વર્ણન, સંવાદનો આશ્રય લેતી નવલકથાની શૈલી પ્રસંગને અનુરૂપ વિવિધ મુદ્રા ધારણ કરે છે. વિગત પ્રચુર વર્ણનોમાં બાળ અને બર્કના ગદ્યની યાદ અપાવતી ને છતાં એ ગદ્યની જુદી જે આખી જે એમની શૈલી છે, પ્રલંબ વાક્યોવાળી શૈલી, આવેશપુષ્ટ જે વાર્તાલાપ છે અને પત્રોમાં જોવા મળતી ઉદ્બોધનની શૈલી કે લાગણીના આવેગવાળી કાવ્યાત્મક શૈલી એવા વિવિધ સ્તરો એમાં આપણને જોવા મળે. અપરિચિત તત્સમ શબ્દોને પ્રયોજતું, નવા શબ્દો બનાવતું, આલંકારિક, મૌલિક તેમજ અનુદિત કાવ્યો તથા અવતરણોને ગૂંથતું આ કૃતિનું ગદ્ય આપણે પાંડિત્યસભર બને છે એ કૃતિમાંથી પસાર થતાં આપણે એ અનુભવીએ, એ જોઈ શકીએ, એને સારી રીતે અભ્યાસી શકીએ. તો અલ્પશક્તિ, અલ્પરુચિ કે અલ્પબુદ્ધિવાળા પાત્રોની વાણીમાં રૂઢ પ્રયોગો, કહેવતો ને ગ્રામ્ય શબ્દોને ગૂંથતું તળબદી ભાષાના સંસ્કારવાળું ગદ્ય પણ આપણને આ કૃતિમાં જોવા મળે છે. ગોવર્ધન રામની સ્વસાક્ષર નવલરામ લક્ષ્મીરામનું જીવન વૃત્તાંત એ ગુજરાતના આદ્ય વિવેચક નવલરામનું જીવન ચરિત્ર છે. નવલરામના અંગત પરિચય પરથી એ નહીં પરંતુ એમના જીવન વિશે મળેલી માહિતી અને એમના લખાણો પરથી આ ચરિત્ર લખાયું છે. તેથી અહીં વ્યક્તિ નવલકથા આ જે એમની જે વ્યક્તિત્વ છે, વ્યક્તિ નવલરામ કરતાં વિવેચક નવલરામનો પરિચય વિશેષ આપણને અહીંયા થાય છે. એ પછી માધવરામ સ્મારિકામાં નાગર જ્ઞાતિનો પરિચય, નડિયાદના વડનગરા નાગરોની જે વંશાવળી છે અને લેખકના પૂર્વજોનું વૃત્તાંત એમાં આપણને જોવા મળે. પછીની જે કૃતિ છે એ લીલાવતી જીવનકલા એ 1905માં પ્રગટ થઈ. એ એમની જ્યેષ્ઠ પુત્રી લીલાવતીનું એના અવસાન પછી લેખકે રચેલું જીવન ચરિત્ર છે. લોકહૃદયમાં પ્રતિષ્ઠા પામતા યોગ્ય પોતાની પુત્રીના ગુણોને નજર સમક્ષ રાખવાથી આ ચરિત્ર ગુણાનુરાગી વિશેષ જોવા મળે. કવિ દયારામનો અક્ષરદેહ એ એમનું મરણોત્તર પ્રકાશન ગણાવી શકાય. લેખકે મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યના છેલ્લા કવિ દયારામના સાહિત્યમાં રહેલી તત્વ વિચારણાને આ કૃતિમાં સ્પષ્ટ કરી છે. મરણોત્તર પ્રકાશિત અને અધૂરી રહેલી કૃતિ સાક્ષર જીવનમાં સાક્ષર જીવન ગાળતા વિદ્યાપુરુષોનું ઐતિહાસિક અને વર્તમાનકાળનું જીવન એવા સાક્ષરોના પ્રકાર ઉપરાંત
સાક્ષર જીવનના આદર્શો, પ્રજા જીવનમાં સાક્ષરોનું સ્થાન ઇત્યાદિની ચર્ચા એમાં થયેલી જોવા મળે. અધ્યાત્મ જીવન અથવા અમર જીવનનો શ્રુતિબોધ એ 1955 એ 1902 અને 3ની આસપાસ લખાયેલી એ કૃતિ આપણે અધૂરી કૃતિને જોઈ શકીએ. જીવનમુક્ત મનુષ્ય કોને કહેવાય તેની સૂક્ષ્મ અને શાસ્ત્રીય ચર્ચા એ આ કૃતિમાં આપણે પામી શકીએ. આ ઉપરાંત એમણે સ્ક્રેપ બુક્સ એ એમની જે રોજનીશી પ્રકારની જે લેખન શૈલી હતી એ કૃતિની વાત કરીએ તો એમાં પણ એવા જે જુદા જુદા 7 ખંડોની અંદર જે લેખકની આત્મપરીક્ષણ રૂપ જે નોંધો છે એ આ રોજનીશીમાં આપણને જોવા મળે છે. એ ઉપરાંત આ કૃતિમાં સમકાલીન ઘટનાઓ અને ચિંતન મનન પણ નોંધનીય બાબતો ગણાવી શકાય. આ સિવાય અન્યત્ર પ્રકાશિત થયેલા ધર્મ, તત્વજ્ઞાન, સામાજિક અને રાજકીય વિષયો પરના લેખો એમની પાસેથી મળ્યા છે. પ્રકાશિત ન થયેલી લેખકની કૃતિઓમાં 1901માં રચાયેલી શ્યામરાજ અને સાધ્વી એ નાટક પ્રકારની કૃતિ પણ આપણને ગોવર્ધન રામના ગદ્ય કૃતિમાં મળી આવે. મિત્રો, આપણે ગોવર્ધન રામના ગદ્ય વિશે વાત કરી. હવે બીજા એક મહત્ત્વના ગદ્ય સર્જક એ આ પંડિત યુગના બીજા મહત્ત્વના ગદ્ય સર્જક, નાટ્યકાર, નવલકથાકાર, વાર્તાકાર, વિવેચક, હાસ્યલેખક અને કવિ એવા રમણભાઈ મહિપતરામ નીલકંઠ એમના વિશે વાત કરીએ. એમની પાસેથી ભદ્રંભદ્ર નામની નવલકથા આપણને મળે છે. એ 1900માં પ્રકાશિત થઈ હતી. એ પછી શોધમાં એમની અધૂરી એ પણ નવલકથા પ્રકારની 1915માં આ કૃતિ મળે છે. એ પછી તેઓ રાયનો પર્વત એ 1913માં નાટક આપે છે. હાસ્ય મંદિરના હળવા નિબંધો પણ એમણે ધર્મ અને સમાજ ભાગ 1, ભાગ 2 અને એ પછી ધર્મ વિશેની તત્વચર્ચાને લગતા વ્યાખ્યાનો, ગુજરાતનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ અને વિવાહ વિધિ જેવા એમના પુસ્તકો એ ગદ્યકૃતિના નમૂના ગણાવી શકાય. ગુજરાતની ભવાઈ, પાશ્ચાત્ય નાટક અને સંસ્કૃત નાટકના તત્વો જાળવીને રચાયેલા રાયનો પર્વત નાટકમાં મણિલાલ નભોભાઈના કાંતા નાટકની પણ ઠીક અસર જોવા મળે છે. જે શુદ્ધ સાધ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે સાધનની અશુદ્ધિનો જે સ્વીકાર કરી નિમંત્રેલા સંઘર્ષનું અને એ સંઘર્ષમાંથી છેવટે સુપ્રાપ્ય બનતી સર્વાંગ શુદ્ધિનું આ નાટક આપણે જોઈ શકીએ. પુત્ર જગદીપના સાચા હકની રાજગાદી તેને મળે એ માટે અમૃતદેવી સાધનની અશુદ્ધિ સ્વીકારે છે અને માતાના પ્રેમાગ્રહને વશ થયેલો જગદીપ એમાં સંકળાય, પણ કેવી રીતે સંકળાય એ આપણે આ કૃતિમાં પામી શકીએ. માતા પુત્રના અનુક્રમે જાલકા અને રાય એમ બનાવટી નામ ધારણ કરી જાલકા જે પ્રપંચો આચરે છે એના પરિણામ સ્વરૂપે રાજગાદી મળી હોવા છતાં રાય એને ભોગવી શકતો નથી. બંને પાત્રોનો સ્વભાવભેદ, વિચારભેદ અને એમાંથી પ્રગટતો આચારભેદ નાટ્યાત્મક સંઘર્ષનું જે નિમિત્ત બને છે એ આ કૃતિમાં આપણે જોઈએ. છેલ્લા 2 અંકોમાં જે વિધવા વિવાહની જે સમાજ સુધારાનો આદર્શ નજર સમક્ષ જે રાખીને આ નાટકમાં જે રમણભાઈ જે રીતે પ્રવેશે છે એ પણ કેટલું ઉલ્લેખનીય છે. લેખકની સાહિત્યિક સજ્જતા, અનેકવિધ સંકેતો એમાં આ કૃતિમાં આપણે પામી શકીએ. એમનું આ નાટક આજે પણ એટલું જ પ્રભાવક હોય. અન્ય નાટ્યકારોએ એના વસ્તુરૂપને નવા દૃષ્ટિકોણથી અપનાવી નાટકો સર્જ્યા છે અને ભજવ્યા છે. એ પણ આપણા ગુજરાતી સાહિત્યમાં આપણે જોઈ શકાય.
1900માં પ્રગટ થયેલી ભદ્રંભદ્ર રમણભાઈ નીલકંઠની આપણે આગળ નોંધ્યું એમ ખૂબ ઉત્તમ નમૂનો, ગદ્ય કૃતિનો આ ઉત્તમ નમૂનો આપણે કહી શકીએ. પ્રથમ જે કકડે કકડે જ્ઞાનસુધા નામના સામાયિકમાં છપાઈ અને પછી એ સળંગ હાસ્યરસિક નવલકથા રૂપે છપાઈ. એમાં અંબારામ અને ભદ્રંભદ્ર જેવા બે હાસ્ય પાત્રોને કેન્દ્રમાં રાખીને આખી આ ગદ્ય કૃતિ સર્જક નિરૂપે છે. એની નિરૂપણ શૈલીમાં જે આપણે વિશેષ નોંધીએ તો અહીં રૂઢિચુસ્તો અને પરંપરાવાદીઓ તરફનો સુધારક રમણભાઈનો જે ઉપહાસ તત્કાલીન વિડંબિત વ્યક્તિઓ અને પરિસ્થિતિઓને મહદ અંશે જે ઉલ્લંઘી ગયો છે એ આ નવલકથા ગદ્યકૃતિની વિશેષતા છે. ભદ્રંભદ્રની પ્રચુર સંસ્કૃત શૈલી કટાક્ષ પરનો રમણભાઈનો કાબુ પ્રશસ્ય છે. ભદ્રંભદ્રના નામ ધારણથી શરૂ કરી ભદ્રંભદ્રના જેલમાં અને ખેલમાં જવા સુધીના હાસ્ય ગુજરાતી સાહિત્યમાં હજી સુધી અજોડ રીતે આ પ્રવેશ્યું છે. આ ગદ્ય કૃતિ ભદ્રંભદ્રમાં સુધારા વિરોધનો ઉપહાસ તો છે, એમાં દૌલત શંકર જેવા નામનો ત્યાગ કરીને ભદ્રંભદ્ર બનેલા એક અલ્પજ્ઞ બ્રાહ્મણની સર્વજ્ઞ રીતે જે એ નીવડી છે એ નીવડી આવવાની દાંભિક પરિસ્થિતિઓ દ્વારા હાસ્ય કટાક્ષ ઉપહાસ આદિને વિકસાવીને લેખકે નવલકથા અને પાત્રને અમર કરી દીધા છે. જીવન ચરિત્રના ઢાંચામાં ઢાળવામાં આવેલી આ નવલકથાની સંસ્કૃત પ્રચુર ગદ્ય શૈલી પાછળના પ્રકરણોમાં વિવિધતાનો અનુભવ કરાવે છે અને છેવટના ભાગમાં શૈલી અને જીવનકથારૂપ નિરૂપણ નબળું પડતું હોવાને લીધે નવલકથાનું સ્વરૂપ પણ શિથિલ બનતું જાય છે. એમ છતાં ગુજરાતી નવલકથા સાહિત્યમાં અને હાસ્ય સાહિત્યમાં એક વિશિષ્ટ કૃતિ તરીકે ભદ્રંભદ્રમને આપણે ઓળખાવી શકીએ. એ જાણીતી કૃતિ છે. કવિતા અને સાહિત્ય ભાગ 4માં હાસ્યરસ વિશેના નિબંધ ઉપરાંત એમની કવિતા વાર્તા લેખનની પ્રવૃત્તિનો પણ પરિચય આપણને મળે છે. વાર્તાકાર તરીકે એમણે આર્થર કોનન ડોઇલની વાર્તાનું રૂપાંતરણ પણ કર્યું છે અને એમની મૌલિક વાર્તા ચતુર્મુખ પર પણ ડોઇલનો પ્રભાવ જણાય છે. એમની વાર્તામાં ચિઠ્ઠી અને ટપ્પાની મુસાફરી જેવી હાસ્યકૃતિઓને આપણે ઉમેરી શકીએ. કવિતા અને સાહિત્યમાં હાસ્યરસ વિશેનો 150 પાનાનો નિબંધ જે હાસ્ય મંદિરમાં પણ મુકાયો છે, એમાં જે કાંઈ અભ્યાસ દેખાય છે તે હાસ્ય મંદિરની હાસ્યકૃતિઓમાં જે લેખે લાગે એ પ્રકારનો આપણે જોઈ શકીએ. એમની હાસ્યરસિક કૃતિઓને કોઈ ચોક્કસ સ્વરૂપના ઢાંચામાં ઢાળી શકાય એમ નથી, કારણ કે એમાં તો હાસ્યરસિક સંવાદ કૃતિઓનો પણ સમાવેશ થયો છે, જે ભૂતકાળમાં રંગમંચ પર પણ આકર્ષણ પેદા કરી ચૂકી છે એવી આ કૃતિઓ છે. નિબંધિકા વાર્તા ટૂચકા જેવા અનેકવિધ પ્રકારના લખાણોમાં નર્મ મર્મ કટાક્ષનું વૈવિધ્ય માણી શકાય છે. ધર્મ અને સમાજના પહેલા ભાગમાં માત્ર ધર્મ તત્વચિંતન અને એના આનુષંગિક વિષયો છે, જ્યારે બીજા ભાગમાં ધર્મ અને સમાજ સુધારણા વિશેના લેખો સાથે રજૂ કરીને શીર્ષકનો સ્થૂળ અર્થ પણ જાળવવામાં આવ્યો છે. અહીં લેખકની ધર્મભાવના, લાગણી અને તર્કના સમન્વયરૂપ આપણને જોવા મળે. મૂર્તિ પૂજાનો વિરોધ, જેમાં મુદ્દાઓમાં તર્કનું પ્રમાણ જોવા મળે, પરંતુ જ્યારે ભક્તિ, મુક્તિ, પ્રાર્થના જેવા વિષયોમાં
લાગણીનું વજન એ વિશેષ જોવા મળે. બંને ભાગોના અધ્યયનનો ફલિતાર્થ આટલો જ છે. રમણભાઈની ધર્મની જે ભાવના અને નીતિ ભાવના અલગ કરીને જોઈ શકાય એમ નથી. જ્ઞાનસુધાના સંપાદન કાર્યનો અને લેખનની ધર્મ તત્વમીમાંસાનો વિચાર સાથે કરવો જોઈએ. ધર્મને નામે જે બુદ્ધિશાળી વર્ગમાં પણ જે ફેલાતી સમસ્યાઓ અને ગેરસમજો નિવારવા જ્ઞાનસુધાનો જન્મ એ થયો હતો. આમ ધર્મ તત્વચિંતન એ જ્ઞાનસુધાના ઉદ્ભવ માટે પાયાનું નિમિત્ત હતું. આમ રમણભાઈએ પંડિત યુગના ગદ્યકાર તરીકે અનેક ગદ્ય સર્જનો આપ્યા છે. એમના ગદ્ય સર્જનોની આ જે કૃતિઓ છે એમાં ભદ્રંભદ્ર, હાસ્ય મંદિર એ બધી કૃતિઓ વિશે આપણે વાત કરી. હવે જે બીજા મહત્ત્વના પંડિત યુગના જે ગદ્ય સર્જક છે એ મણિભાઈ નભુભાઈ દ્વિવેદી. એ આપણા પંડિત યુગના એક નોખા ગદ્ય સર્જક છે. તેઓ ગુજરાતી નિબંધકાર, નાટ્યકાર, કવિ, વિવેચક, સંશોધક, સંપાદક, આત્મચરિત્રકાર, તત્વચિંતક હતા. તેઓ ધ્યેયલક્ષી સાહિત્યકાર પણ હતા. એ આપણે એમની જે સાહિત્ય કૃતિઓ અને એમના વિશેના લખાણોમાંથી પસાર થતા જોઈ શકીએ. પોતે સ્વીકારેલ જીવન કાર્યને વ્યાપક મૂર્તતા આપવાના ઉદ્દેશથી તેમણે લેખન પ્રવૃત્તિ હાથ ધરી હતી. એટલે તેમના ઘણા ખરા લખાણો તેમની અદ્વૈત ફિલસૂફીથી કોઈને કોઈ રીતે અંકિત થયેલા છે. મણિલાલની સાહિત્યિક કારકિર્દી તેમને 1876માં લખેલી શિક્ષા શતક કાવ્યથી શરૂ થઈ અને એ મૃત્યુ પામ્યા ત્યાં સુધી ચાલતી આવી છે. કાંતા અને જે નૃસિંહ અવતાર એ બે એમના નાટકો છે. એ પછી બાળવિલાસ તથા સુદર્શન ગદ્યાવલી જે અનુક્રમે એમના લઘુ અને દીર્ઘ નિબંધોના ઉત્તમ સંગ્રહો છે. એમણે લોર્ડ લિટનની અંગ્રેજી નવલકથા જેનોનીનું ગુલાબસિંહ નામે ગુજરાતીમાં રૂપાંતરણ કર્યું હતું. તેમણે સિદ્ધાંત સાર શીર્ષકથી ધર્મચિંતનનો ગ્રંથ પણ લખ્યો હતો. તેમણે પ્રિયવંદા અને સુદર્શન નામના સામાયિકો ચલાવ્યા હતા અને એ દ્વારા સ્વધર્મ અને સ્વસંસ્કાર પ્રત્યે સમાજને અભિમુખ કરવા બૌદ્ધિક પુરુષાર્થ કર્યો હતો. 1898માં તેમનું અવસાન થયું. ત્યાં સુધી તેમણે ગુજરાતની પ્રજાને વેદાંતનો વ્યવહારિક ઉપયોગ સમજાવવા સતત લખાણો પ્રગટ કર્યા હતા. મણિલાલની લેખન પ્રવૃત્તિ સંસ્કારશીલ હતી. કોલેજમાં હતા તે દરમિયાન તેમણે પાશ્ચાત્ય સુધારકો તથા તત્વચિંતકોના ઇતિહાસ અને ફિલસૂફીના પુસ્તકો વાંચ્યા હતા. એનાથી તેમના મનનું સમાધાન ન થવાથી તેઓ બ્રહ્મસૂત્ર, પંચદશી વગેરે વેદાંતના ગ્રંથો વાંચવા તરફ પ્રેરાયા. એલિફન્સ્ટન કોલેજના વિદ્વાન શાસ્ત્રી ભીમાચાર્ય ઝડકીકર પાસે સર્વ દર્શન સંગ્રહનો અભ્યાસ પણ એમણે કર્યો, જેને પરિણામે શંકરાચાર્યના અદ્વૈત વેદાંત પર તેમણે શ્રદ્ધા બેઠી. સામાન્ય ગુજરાતી સમાજ સુધરેલો ગણાતો શિક્ષિત સમુદાય અને પશ્ચિમના વિદ્વાનો એ ત્રણ વર્ગને ઉદ્દેશીને એમણે કરેલા ધર્મતત્વ વિષયક લખાણોના પણ ત્રણ વિભાગો પડે છે. ધર્મતત્વની એટલે કે અદ્વૈત સિદ્ધાંતને આધારે મનુષ્ય જીવનના હેતુ અને કર્તવ્યની સાદી પણ શાસ્ત્રીય સમજ આપતા સુદર્શન અને પ્રિયવંદાના લેખો સુધારાની એમની સામે આર્ય ધર્મ અને ફિલસૂફીનો જે સબળ પક્ષપાત કરતા એ જ પત્રોના લેખો તથા સિદ્ધાંતસાર, વેદ, ઉપનિષદો તથા પુરાણો
પુરાણોનો જે રહસ્ય સ્ફોટ કરીને પ્રાચીન ભારતીય સંસ્કૃતિની સર્વોપરી શ્રેષ્ઠતા સિદ્ધ કરવા મળતા એ એમના અંગ્રેજી લખાણો પણ આપણે જોઈ શકીએ. સુદર્શન ગદ્યાવલી ગુજરાતી નિબંધોનો એક બૃહદ સંગ્રહ છે. અહીં વેદાંત સાધ્યને એમણે પ્રેમ કે અભેદ એવું નામ આપ્યું છે. પ્રેમ કે અભેદ એટલે ફિલસૂફીના આચાર અને વિચારને એકતા સાધનારું ક્રિયાપ્રેરક બળ. શંકરાચાર્યે અદ્વૈતના અનુભવનો આનંદ કહ્યો તેને મણિલાલે પ્રવૃત્તિ પ્રેરક જીવનબળ તરીકે ઉપસાવી આપ્યો. મિત્રો, આપણે આ મણિલાલ વિશે, એમના સાહિત્ય વિશે વાત કરી. એમના નિબંધોમાં સુદર્શન ગદ્યાવલી જે 1919માં એ મણિલાલના સુદર્શન અને પ્રિયવંદામાં પ્રગટ થયેલા નિબંધોનો સંગ્રહ છે. એમાં ધર્મ, ગૃહ, રાજ્ય, સાહિત્ય, કલા એમ લગભગ તમામ ક્ષેત્રોના મહત્ત્વના વિષયોની તાત્વિક તેમજ વ્યવહારિક વિચારણા છે. આ નિબંધોમાં થયેલી વિચારણા અને તેથી ચાલેલા વિવાદોને લીધે ગુજરાતી ગદ્યની શાસ્ત્રીય ચર્ચાની ક્ષમતા ઘડાઈ હતી. એ કારણે આ ગ્રંથ ગુજરાતી સાહિત્યનો સર્વોત્તમ નિબંધ ભંડાર ગણાયો છે અને એના લેખકને અર્વાચીન યુગના 3 શ્રેષ્ઠ નિબંધકારોમાં સ્થાન મળ્યું છે. મિત્રો, મણિલાલ દ્વિવેદીના સાહિત્ય સર્જક તરીકે, એક ગદ્યકાર તરીકે અભ્યાસ કર્યા પછી આપણે ચોથા સર્જક વિશે વાત કરવાના છીએ. એ ગદ્યકાર નારાયણ હેમચંદ્ર, એના વિશે વાત કરવાના છીએ. તેઓ આત્મચરિત્રકાર, અનુવાદક, વિવેચક ઉપરાંત એમના સાહિત્યમાં બીજા જે સર્જનો જોઈએ તો કવિતા પણ આપી છે. અભ્યાસ ઓછો પણ પરિભ્રમણ વધુ કર્યું હતું. તેમણે ઇંગ્લેન્ડનો 4 વાર પ્રવાસ કર્યો હતો. વિચિત્ર મૂર્તિ તરીકે ઉલ્લેખાયેલ તેઓ 1875માં નવીનચંદ્ર રોય સાથે અલ્હાબાદ ગયા હતા. અનુવાદક તરીકેની એમની કારકિર્દીનો આરંભ ત્યાંથી થયો હોય એ આપણે જોઈ શકીએ. તેમણે બંગાળી સાહિત્યનો ગુજરાતીને જે પ્રથમ પરિચય કરાવ્યો હતો એ એમની અનુવાદ કૃતિઓ પરથી આપણે જોઈ શકીએ. નાના મોટા એમ બધા મળીને આશરે 200 જેટલા પુસ્તકો એમણે આપ્યા છે. એમનું હું પોતે એ 1900માં પ્રકાશિત થયેલું ગુજરાતી ભાષામાં જે આત્મચરિત્રનું અને ગદ્યની જે કૃતિ તરીકે એક ઉત્તમ નમૂનો છે. નર્મદ અને મણિલાલના આત્મચરિત્રો એ અગાઉ લખાયેલા પણ પ્રસિદ્ધ તો તે પછીથી જ પાછળથી જ થયા હતા. પ્રસ્તુત આત્મકથા લગભગ પ્રવાસ કથા રૂપે આપણને જોવા મળે. જીવનના પહેલાં 24 વર્ષોનું અહીં બયાન આપણને જે સર્જકે આ કૃતિમાં કર્યું છે એ જોઈ શકાય. એમાં પોતે જોયેલા અનેકવિધ સ્થળોનો, ત્યાંના લોકો અને તેમના સ્વભાવ સંસ્કારોનો પરિચય આપણને જોવા મળે. સ્વામી દયાનંદ, ટાગોર વગેરે મહાનુભાવો સાથેના તેમના સંતર્કોનું ચિત્રણ પણ અહીં આપણે આ પ્રસંગોપાત રૂપે આ કૃતિમાં જોઈ શકીએ. ઈશ્વર ભક્તિ, નિખાલસતા, ઉદ્યમશીલતા જેવા એમના વ્યક્તિત્વના ગુણોની છબી પણ આ કૃતિમાં જોઈ શકાય. કલાત્મકતાની દ્રષ્ટિએ હું પોતે એ આત્મચરિત્ર એ પાંખી લાગતી હોવા છતાં તે વિવિધ વિચિત્ર જીવનના જે અનુભવો, વિચિત્ર જીવનના અનુભવોના નિરૂપણથી વાચનક્ષમ અવશ્ય બની છે. એમની પાસેથી 5 વાર્તા નામનો વાર્તા સંગ્રહ મળે છે. ફૂલદાની અને બીજી વાર્તાઓ નામનો એમનો 1903માં પ્રકાશિત થયેલો બીજો એક વાર્તા સંગ્રહ
વેદકન્યા, સ્નેહ કુટીર, રૂપનગર, રૂપનગરની રાજકુંવરી વગેરે એમની નવલકથાઓ, જીવન ચરિત્ર વિશે ચર્ચા, સાહિત્ય ચર્ચા, કાલિદાસ અને શેક્સપિયર એ વગેરે કૃતિઓ ઉપરાંત એમની પાસે એમણે જે ડૉક્ટર સેમ્યુઅલ જોન્સનનું જે જીવનચરિત્ર આપ્યું છે એ, માલતી માધવ અને પ્રિયદર્શનિકા જેવા જે એમણે અનુવાદો કર્યા છે એ પછી બંગાળી ભાષામાંથી જે એમણે અઢળક કૃતિઓના અનુવાદો કર્યા છે એ પૈકી એમના ગદ્ય સાહિત્યના ઘણા બધા કૃતિના નમૂના આપણને પંડિત યુગના આ સર્જકમાં જોવા મળે. મિત્રો, આપણે પંડિત યુગના ગદ્યકારોમાં આજે આ 4 ગદ્યકારો વિશે વાત કરી. એમાં મહત્ત્વના અને અગ્રણી ગદ્યકાર એટલે ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી, મણિલાલ નભુભાઈ દ્વિવેદી વિશે આપણે વાત કરી, રમણભાઈ નીલકંઠ વિશે વાત કરી અને નારાયણ હેમચંદ્રના સાહિત્ય વિશે આપણે આછી પાતળી વાતો કરી. મિત્રો, આ ગદ્યકારો એ પંડિત યુગના મહત્ત્વના ગદ્યકારો છે. આ સિવાય પણ પંડિત યુગમાં બીજા ઘણા અઢળક ગદ્યકારો થઈ ગયા છે, પરંતુ આપણે મહત્ત્વના 4 ગદ્યકારો વિશે વાત અહીંયા મૂકી શક્યા છીએ. મિત્રો, સાહિત્ય વિશે હવે આગળ આપણે આપણા અભ્યાસક્રમમાં આવતા એકમ પ્રમાણે વિગતે બીજા એક નવા રસપ્રદ વિષયને લઈને વાત કરીશું. આપણે સૌએ મને શાંતિથી સાંભળ્યો તે બદલ આપ સૌનો હું આભાર વ્યક્ત કરીશું. ત્યાં સુધી મળીએ. આવજો. નમસ્કાર. स्वाध्यायः